అడియన్ స్వామీజీ, నారాయణ స్వామీజీ. స్వామీజీ, నిన్న మనము అంటే కట్ల మీద కట్లు కట్టుకున్నట్లు బంధాల్లో ఇరుక్కుపోవడము అని. ఒక్క నిమిషం వస్తాను. కృష్ణుల వారు అసంగ శస్త్రైన దృఢైన చిత్వ అని చెప్పారు కదా, మరి అంటే పితృ రుణం తీర్చుకునేందుకు కొడుకుని ధర్మం ప్రకారం కనమన్నారు కానీ బంధాలు పెంచుకోమని చెప్పలేదు కదా. అడియన్ స్వామీజీ నారాయణ రుణం తీర్చుకోమన్నారు. సే మీరు ఇల్లు కొన్నారు, సిటీ బ్యాంక్ లో $1 million అప్పు చేశారు, అప్పు తీర్చారు. అప్పు తీర్చిన తర్వాత 30 years గా ఎవ్రీ మంత్ నీకు పే చేస్తున్నాను, 30 years అయిపోయిన తర్వాత కూడా అగైన్ యూ గో టు సిటీ బ్యాంక్, పోయి వాడికి 30 ఏళ్ళుగా కడుతున్నాని, ఇదిగో ఇప్పుడు కూడా మళ్ళీ కడతాను, కడుతూ ఉంటావా ఏమా? లేదు స్వామీజీ. అప్పు తీరింది, పీడా పోయిందంటావు, అవునా? స్వామీజీ అంతే కదా. అవును స్వామీజీ. అప్పు తీర్చుకోవడానికి కొడుకుని కన్నావు, వాడు చూసుకుంటాడు కదా, మళ్ళీ ఎందుకు మళ్ళీ ఇంకా నెలలా మళ్ళీ కడుతున్నావు. అదే బంధం అంటే. కూతుర్ని కనాలి, కూతుర్ని కంటే నీకు పితృదేవతలు 21 generations కన్యాదానం చేసినప్పుడు యూ విల్ ఎలివేట్ దెమ్ నరకం నుంచి బ్రహ్మలోకానికి. కన్యాదానం చేశావు కదా. హలో మల్లీశ్వరి, వింటున్నావా? చెప్పండి స్వామీజీ. కన్యాదానం చేశావు, నీ బాధ్యత అయిపోయింది కదా, మళ్ళీ ఎందుకు పూసుకొని తిరుగుతున్నారు కన్యాదానం అయిపోయిన తర్వాత? అదే బంధం అంటే. అయ్యా, భగవాన్ సెడ్ పితృ రుణం యూ హ్యావ్ టు క్లియర్. సో టు క్లియర్ ద పితృ రుణం యూ షుడ్ హ్యావ్ ఎ సన్. యూ గేవ్ బర్త్ టు ఎ సన్ and you did the upanayinam, or you are allowing him to do the religious dharmas. That's it, he will take care of it. Malli nuvenduku involve avutavu? Your additional involvement is the bandham that is tying you up again to birth, death. Ade vidhanga you should have a daughter. If you have a daughter and if you do a proper kanyadanam, 21 generations can be elevated from naraka to brahmaloka or swargaloka. Good, you did the kanyadanam, that's it, chapter closed. Why do you again keep on attaching yourself to that daughter who is already married? That is where the bandham comes into picture. That is why Krishna says doing duty is different and getting into bandhanas is different. అర్థమవుతుందా? ఎస్ స్వామీజీ అంటే అలా బంధాలలో ఇరుక్కుపోకుండా ఉండేంత ఆ జ్ఞానం ఎప్పుడు వస్తుంది స్వామి? ఇది ఎలా ఉంటుంది తెలిసిన, నేను స్విమ్మింగ్ పూల్ లో దూకుతాను, ఒంటికి తడి అంటుకోకుండా ఉండేది ఎలా అని అడుగుతున్నావు. వన్స్ యూ జంప్ ఇంటు ద స్విమ్మింగ్ పూల్ యూ విల్ గెట్ వెట్. ఓకే, యూ హ్యావ్ టు టీచ్ హౌ టు స్విమ్ టు యువర్ సన్ ఆర్ డాటర్. యూ టాట్ దెమ్. యూ డోంట్ హ్యావ్ టు keep with them in the swimming pool all through. Just allow them to swim, let them swim. And if you get into that, you will get wet, no doubt about that. You got my point? Adiyan, yes Swamiji. Adiyan. Yeah, these bandhanas, the more your attachments, you will remember only your daughter at the time of your death. You are attached to your son, you will remember only your son at the time of death, and you will not get moksha. Because Krishna says, Antakalecha mameva smaran muktva kalevaram. You must think of Hari. And how can you think of only if you are attached to Hari? But you are attached to your daughter. Somebody is attached to their son. Somebody is attached to their wife. So what will happen? You will remember yam vapi smaran bhavam chadinchante kalevaram tam tamevaiti kaunteya sada tadbhava bhavitaha. You will be attached only to someone, and that someone only will come to your memory at the time of your death. It could be your son, it could be your daughter, it could be your wife, it could be your husband. And that's it. You will become only that. You are attached to Krishna. Only Krishna you will think of in the last minute. Number one, people don't do Sharanagati. If you do Sharanagati and keep it up without doing Anyadevata Puja, that is why Krishna 3 times says Bhaktihi Avyabhicharini, Bhaktihi Avyabhicharini, Yogena Avyabhicharinya. In Bhagavad Gita, 13th chapter, 10th verse, 14th chapter, 26th verse, 18th chapter, 33rd verse. That bhakti should be without any kind of contamination of Anyadevata Puja. Then only Pativrata Bhakti. Otherwise it is Vyabhichara Bhakti. Krishna 3 times said. You maintain that, you don't do Bhagavata Pacharam,
Even if you don't think of Krishna, Krishna will think of you and give you moksha. Okay, you don't do Sharanagati, no problem. Then you make every effort that you think of Hari, Hari in the last minute. And you will think of Hari only if you are attached to that Krishna. But we are attached to money. We think of money, money only. We are attached to the wife or husband or the children, grandchildren. We will think of them only in the last minute. Without our knowledge, that thing will come to your mind. Because subconsciously your mind is attached to that. That is why Krishna says, Asanga Shastena Drudhena Chitva. Sir, what do you do, sir? If somebody ties you up with one rope, your hands, another rope, your feet, another rope, hands on the back, another rope, legs folded, what do? At the first available opportunity, you will look for a sharp knife. And the minute you get a knife, you will cut off one by one, one by one, one by one. Exactly, Krishna Ade Kada Cheppadu. Asanga Shastrena Drudhena Chitva. Asangam, detachment. Detachment, Shastram, make it a weapon. Drudhena, make up your mind. Chitva, just cut off all your bandhanas. These are invisible ropes. The attachment to wife, the attachment to husband, the attachment to children, the attachment to money, the attachment to power, the attachment to status. These are all invisible ropes, much stronger than the physical ropes. Much stronger than the physical ropes. Otherwise, why do you think Krishna says, Bahunam Janmanamante? Because you cannot get over attachment. Say there is a gentleman sitting here, 80 years old. He says, I have no attachment, I have attachment only to Krishna. You have attachment only to Krishna, stay in an ashram. Why do you have to go again back to your son? Why do you have to go back again to your house? That your house, my son, my daughter, my place. What is that my? The body is not going to come with you. You are the soul, but we are forgetting that. Every minute we have to be conscious. That's why they say neti, neti, neti in the Upanishad. Neti means, okay, you look at your wife. What do you think? My wife. What is Upanishad saying? Neti, na iti. No, this wife cannot give me moksham. This wife is only binding me up to the material world. Husband, what do you think? My husband. What is the Upanishad saying? Neti. This is not na iti. This is not going to give me moksham. So what do? Maintain the drama. As long as you're in the drama, play the role of a mother or a wife or a husband or a father. But no attachment. But what are we doing? We are not playing the role. We are getting deeper and deeper into the attachment to the drama wife, drama husband, drama children. That cinema you see is for 3 hours. This cinema you see is for 80 years, 90 years, 100 years. That's all. No difference at all. But we are attached to the drama wife, drama husband, drama children, drama money. You tell me, in Srimad Bhagavatam, Mahavishnu says, when he came to Bali Chakravarti asking for 3 feet of land, how many kings are there in the past? What big kingdom they had? How much of wealth they had? But what happened to them now? All of them died. Did any one of them pack 50 kilograms or 100 kilograms of gold with them and die? Did anybody pack 50 crores or 100 crores of rupees and die with them? Did they take their house to the crematorium? Did they take their money? Forget about money, gold or jewelry. Do you think when you are dead, your wife will come and die with you? Do you think when you are dead, your husband is going to die with you? You are so attached to your daughter and son. Do you think your daughter or son is going to die with you? They will cry for 2 hours. They will cry for 4 hours. Immediately neighbors or somebody will come say, okay, come on, what next? What next means, how long you will keep the dead body here, take the dead body, either bury it or cremate it, then we have to take a shower, cook, eat, etc. Fellow is gone. That's all. 4 hours early at the most they will cry. And for that we make a big hangama. That is the reality. Only Krishna is the reality. Nothing else is going to come with you. That's why Krishna says, Manmana bhava, madbhakto, madhyaji, mam namaskuru, mame vaishas satyante. The only difference between Indian Vedantins and speakers and here what we say is, my Acharya taught me like this. What is the point in my telling how great is Rama, how great is Rama? But you don't follow anything what Rama said.
We don't follow anything what Krishna said. So how do you get moksha? Again, bandhanas. That is why Krishna says, Jatasya hi dhruvo mrutyuhu dhruvam janma mrutasya cha. You are dead. You are guaranteed to be born again because you have so much of sanchita karma waiting for you for the next million births. You are born. Guaranteed we are going to die one day. That's all. You got it, Mallishwari? Yes, Swamiji. Next question, Amma. ధన్యోస్మి ఆచార్య నారాయణ. Amma, no questions, Amma. Veena, Sadashiva, no questions. Swamy, Sudha, no questions, Amma. స్వామి చెప్పయ్యా. మీరు బంధాలు అంటున్నారు కదా, మరి భార్య భర్త ఉంటారు, మరి వాళ్ళు ఒకరికొకరు ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు మరి ఎలా లేకుండా ఉంటారు వాళ్ళు? నువ్వు సినిమాలు చూస్తావు కదా, సినిమాలో వైఫ్ హస్బెండ్ ఎంత అఫెక్షనేట్ గా యాక్ట్ చేస్తున్నారు. నువ్వు యాక్ట్ చేయి. ఆ 2 hours షూటింగ్ అయిపోయిన తర్వాత వాడు మళ్ళీ పోయి ఆ హీరోయిన్ అడుగుతాడు, ఏ నువ్వు నా భార్య విధంగా ఏమంటున్నా మనిషి, నోరు మూసుకొని పోరా, అది సినిమా షూటింగ్ రా, నేను ఆ 2 hours నీ భార్య, ఇప్పుడు నీకు నువ్వెవడువో నేనెవడువో అంటుంది. అవునా? ఇది కూడా అంతే. ఫ్యామిలీలో ఉన్నంత వరకు యాక్ట్ చేయి. ఆ డ్రామా 2 hours, ఈ డ్రామా 60 ఏళ్ళు 70 ఏళ్ళు 90 ఏళ్ళు అంతే. యాజ్ లాంగ్ యాజ్ యు ఆర్ ఇన్ ద డ్రామా, ప్లే యువర్ రోల్, యాక్ట్ యువర్ రోల్, but don't get involved. That is what Krishna says. Karmanye vadhikaraste ma phaleshu kadachana. The more you get involved, the more you will forget Krishna. The more you get detached, the more you will involve with Krishna. These two are inversely proportional to each other. You get attached to material world, you are far away from Krishna. You are attached to Krishna, you will be far away from material world. They are inversely proportional. అర్థమైందా? ఇద్దరు ఒకరు చూసుకోరు కదా మంచి చెడలు. పూసుకొని తిరగాల్సిన అవసరం లేదు. తీయని పళ్ళు ఇకిలిస్తే చాలు, అంతేగాని పూసుకొని తిరగాల్సిన అవసరం లేదు. పూసుకొని తిరుగుతున్నామంటేనే అటాచ్మెంట్ వచ్చిందని అర్థం. అర్థమవుతుందా? వాళ్ళు సినిమాలకి ఎంత అటాచ్డ్ గా ఉంటారు. ఆ షూటింగ్ అయిపోయిన వెంటనే ఎవరిదో వాళ్ళదే. గో హెడ్, సంబడీ ఈస్ సేయింగ్ సంథింగ్. గో హెడ్. అడియన్ స్వామిజీ, లైక్ వీ హ్యావ్ టు డూ, అంటే మన కర్తవ్యం చెయ్యాలి, బట్ మానసికంగా అందులో బంధం పెంచుకోకూడదు స్వామిజీ. ఫిజికల్ గా డూ యువర్ డ్యూటీ, ఫిజికలీ డూ యువర్ డ్యూటీ, బట్ మెంటలీ అటాచ్ ఓన్లీ టు కృష్ణ. మెంటల్ అటాచ్మెంట్ ఈస్ ద వర్స్ట్ థింగ్. It is the mind, mana eva hi. It is the mind that gives you attachment. With the body, whatever physical action you do, it is not going to contaminate you, provided your mind is clean. Even if you don't do anything with the body, your mind can give you attachment. The other day I told you, there was a Maharshi sitting under a tree outside, at the outskirts of the city. Physically he is not doing anything, but about 100 feet away there is a public woman. Every 5 minutes he will open his eyes and say, any customer coming to her, he will take a stone and put there. That lady once in a way comes out, she will do namaskaram to this Mahatma. What a wretched life I am living, selling my body and living. What a pure life he is living, always meditating. But unfortunately what is happening, that lady is physically making a mistake, but mentally she is attached to a Bhagavata. This man is physically doing meditation, but mentally he is attached to her and her activities. There was a big storm, both of them died. That lady went to heaven, this man went to hell. He asked Yamadharmaraja, why I am coming to hell when I was doing meditation? He said, physically you are meditating, but mentally your mind is there on what that lady is doing, how many customers are coming. Every time you take a stone and put there, that's all you are doing. Physical meditation has nothing to do with your mental activity. Whereas that lady is physically impure, but mentally she is serving you as a Bhagavata. So she is superior to you. She went to Swargam, you came to Narakam.
So physical activity has nothing to do with your mental attachment. You got it? Yes, Swamiji. Adiyan Swamiji. Dhanyosmi Swamiji. ఆచార్య, మరి ఆ పర్స్పెక్టివ్ లో మనం ఫిజికల్ గా అటాచ్మెంట్ లేము, ఉన్నా కూడా మెంటల్ గా అటాచ్మెంట్ లేదు అనేది ఆ పర్టికులర్ ఫిజికల్ బాడీకి బాధ కలిగినప్పుడు మనకి బాధ కలగలేదు అంటే అప్పుడు మనం డిఅటాచ్ అయినట్టే. One second అయ్యా. Actually, they are the original salagramas. Yes, Yeah, I got only 78. Okay. Because these are also salagramas. Okay. But mechanically they stamped the chakram on them. That's why they're mechanically modified. Okay. So I got 78. So I'm going to Badrinath, Muktinath to get the remaining 30. Okay. 108 salagramas are needed, the original ones. Okay. You got it? So think of it and then call me. No. Can I take a week's time? No, I think before tomorrow evening you have to say, because they have to arrange 1 month before, no? Okay. They have to get Nepal government's permission for visa and other things. Okay. Right? Thank you, Swamiji. Right, Swami. But Mama. kindly go upstairs and take prasadam, sir. Thank you, Swami. Use the elevator. Thank you, Swami. Use the elevator. Arrange. Okay, చెప్పండి. వెంకట్ మీరు అడిగింది ఏంటయ్యా? ఫిజికల్ గా అటాచ్మెంట్ లేకుండా ఎలా ఉంటుంది అంటావా? లేదాచార్య, అంటే ఫిజికల్ గా మీరు చెప్పింది క్లియర్ గా అర్థమైంది. ఫిజికల్ గా మనం యాక్ట్ చేయాలి, ప్రేమగా ఉన్నట్టు నటించాలి, బట్ అంటే ఆ పర్టికులర్ స్టేజ్ మనకు వచ్చింది అని తెలుస్తుంది అంటే ద ఓన్లీ థింగ్ ఇప్పుడు మన పిల్లలకు కానివ్వండి, భార్యలకు కానీ ఎవరితో అయితే నటిస్తున్నామో వాళ్ళకి ఎటువంటి ఆపద వచ్చినా, ఎటువంటి బాధ కలిగినా మనం బాధపడకుండా ఉంటే మనం ఫిజికల్ గా మెంటల్ గా వాళ్ళతో అటాచ్ లేదు అని అర్థము. ఒక్క నిమిషం, నువ్వు రోడ్లో పోతున్నావు, నీ ముందు పోయే కారుకి యాక్సిడెంట్ అయింది, నువ్వేం చేస్తావు? నీ కారు ఆపుతున్నావు, నీ ఫోన్ తీసుకుంటావు, 911 ఎమర్జెన్సీ వాళ్ళని పిలుస్తావు, వాళ్ళు ఎవరు రాలేదు, నువ్వే అక్కడ యాక్సిడెంట్ లో హర్ట్ అయిన మనిషిని నీ కారులో కూర్చోబెట్టి తీసుకెళ్తావు, హాస్పిటల్ అడ్మిట్ చేస్తావు, అంతే కదా? అవునాచార్య. సేమ్ థింగ్ అది కూడా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కూడా చేయగలవా? సేమ్ థింగ్. ఓకే, రోజుపై విచారిస్తావు, సేమ్ డూ ఇట్, దట్స్ ఆల్. బట్ అంతకు మించి ఇఫ్ ఇట్ హర్ట్స్ యూ, దట్ మీన్స్ వీఆర్ అటాచ్డ్. ఓకే, రోడ్డు పక్క పోయే వ్యక్తి హర్ట్ అయ్యాడు, ఎస్ యు ఆర్ వెరీ కైండ్, యు ఆర్ టేకెన్ దెమ్ టు ద హాస్పిటల్, యు అడ్మిటెడ్ దెమ్, ఎస్ యు గో ఎవ్రీ డే టు ఫైండ్ అవుట్, దట్స్ ఇట్. ఇట్ డజంట్ హర్ట్ యూ, రైట్? Yes. Correct? Yes, sir. Okay, your son was involved in an accident. You take him, but it hurts you, right? Yes. Yeah. It hurts you means we are attached. Yes. If it doesn't hurt you, you are not attached. దానికి ఏం చెప్పాడు? మనందరం ఇక్కడ ఉన్నామయ్యా, మనందరం ఇక్కడ ఉన్నాం. సపోజ్ ఇక్కడ టెలికాన్ఫరెన్స్ కాకుండా మనందరం ఇక్కడ కూర్చున్నాము, ఎదురుగుండా కూర్చున్నారు, లెక్చర్ వింటున్నారు. సడన్ గా ఎవరైనా వచ్చేసి మీకు చెప్పారనుకోండి, అయ్యా మీ కాలేజీ అంత తగలబడిపోతుంది అని, ఏం చేస్తారు? మనం పరిగెత్తిపోతాం ఇంటికి. అయ్యోయ్యో ఇది ఫైర్ విల్ స్ప్రెడ్ అవుతుంది, మా ఇంటికి వస్తుంది, గబ్బగబ్బా ముందు ఇంట్లో ఉండే కరెన్సీ, వాల్యుబుల్స్, బంగారం ఒక సూట్ కేసు వేసి గబ్బగబ్బా బయట పెట్టేయాలి అని చెప్పి పోతున్నావు కదా? అవునా? అవునా సార్. జనక మహారాజు గురువు ఎవరో తెలిసిన? యాజ్ఞవల్క్య మహర్షికి శిష్యుడు జనక మహారాజు. ఆయన మహారాజు, సీతాదేవి తండ్రి. అందరూ ఆయన గొప్ప కర్మయోగి అంటున్నారు. అది కొంతమంది ఆశ్రమంలో ఉండేటువంటి మహర్షులకు చాలా కష్టంగా ఉంది. ఇదేంటిది, మేము అన్నీ వదులుకొని ఈయనతో ఉన్నాము, మమ్మల్ని ఏమో పెద్ద యోగులు అనరు, ఈయనేమో మహారాజు, పట్టు పంచెలు కట్టుకుంటాడు, సొమ్ములు పెట్టుకుంటాడు, తల మీద కిరీటం ఉంటుంది, బంగారం, ప్యాలెస్ లో ఉంటాడు, సర్వెంట్స్, ఈయన కర్మయోగట, మనం కాదట అని ఒక విధంగా జలసీ ఉంది. అది యాజ్ఞవల్క్యుడికి అర్థమైంది. ఒకరోజు ఉపన్యాసం జరిగేటప్పుడు
ఒక కాన్ఫిడెన్షియల్గా ఒక శిష్యుని పిలిచి వారు రారా అని చెప్పి ఆ శిష్యుడు చెప్తాడు, అయ్యా మన వెనకాలంతా నిప్పు పడింది, అంటుకుంటోంది అని. వెంటనే శిష్యులందరూ పరిగెత్తిపోతారు. ఎందుకు? ఆశ్రమం వెనకాల వాళ్ళ పంచెలు అవన్నీ ట్రై చేసుకున్నారు. మా పంచెలు కాలిపోతాయని పరిగెత్తుకుంటే వాళ్ళ పంచెలను తెచ్చుకొని మూత పెట్టి లోపల పెట్టుకున్నారు, బయట పెట్టేసుకున్నారు. గుడ్ అన్నారు, ఏమనలేదు. ఇంకొక 6 నెలల తర్వాత మళ్ళీ ఉపన్యాసం జరుగుతుంటే ఇంకో శిష్యుని పిలిచి, ఎవరైనా ఇంకో మాట చెప్పరా అన్నాడు. వాడేం చెప్పాడు, అయ్యా జనక మహారాజా, మీ మిథిల అంతా కాలిపోతోంది అయ్యా, మీ మిథిలా నగరం కాలిపోతోంది అన్నాడు. జనక మహారాజు ఒక స్మైల్ అలా నవ్వేసి, ఇట్స్ ఓకే అని, మీరు కానివ్వండి స్వామి ఉపన్యాసం అన్నాడు. యాజ్ఞవల్క్యుడు అడిగాడు, అదేంటయ్యా జనక, మిథిలా నగరం అంతా కాలిపోతుంది అంటే నువ్వు పరిగెత్తడం లేదేంటి? నీకు ప్యాలెస్ లో నీ యొక్క బంగారము లేకపోతే నీ అసెట్స్ గబగబా తీసి బయట పెట్టుకోవాలి కదా, ఎందుకు పరిగెత్తలేదు అని. జనక మహారాజు చెప్పాడు, మహారాజు స్వామి, కాలిపోతున్నది మిథిల, ఆ మిథిలలో నాది అంటూ ఏమీ లేదు అంటాడు. నాది అంటూ ఏమీ లేదు నాకు. ఆ భగవంతుడు నాకు జాబ్ ఇచ్చాడు, నేను చేస్తున్నాను. కాలిపోతోంది కృష్ణార్పణం, ఉన్నది కృష్ణార్పణం అన్నాడు. శిష్యుల వైపు చూశారట. వెనకాల నిప్పు పడితే మీ పంచెలకే మీరంత పరిగెత్తి నాది 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 అని పరిగెత్తి సేఫ్ గా పెట్టుకున్నారే. ఈయనకు మహారాజుకు ప్యాలెసే తగలబడుతున్నదన్న కానీ పోను కూడా లేదు. అక్కడ నాదంటూ ఏమున్నది? నేను వచ్చేటప్పుడు ఈ ప్యాలెస్, ఈ బంగారము, ఈ డబ్బు తీసుకొచ్చానా, రేపు పోయేటప్పుడు తీసుకెళ్తున్నానా? ఆ భగవంతుడు ఇచ్చాడు, ఉంటే ఉంటుంది, పోతుందా నాదంటూ ఏముంది? తగలబడుతున్నది మిథిల స్వామి, అందులో నాది అంటూ ఏమి లేదు అని చెప్తాడు. అర్థమైందా డిటాచ్మెంట్ అంటే ఏంటో? అర్థమైంది ఆచార్య. బట్ అలా అని కర్మని చేయకుండా వదలలేం కదా ఆచార్య, చివరి నిమిషం వరకు ప్రయత్నించాలి. అటాచ్మెంట్ వేరు, కర్మ చేయడం వేరు, అటాచ్మెంట్ వేరు. మనకి ఇక్కడ ఎక్కడ ప్రాబ్లం వస్తుంది అంటే, వాడికి ఇంకా క్లాసికల్ మెకానిక్సే అర్థం కాలేదు. అటువంటి వాడికి క్లాసికల్ మెకానిక్స్ అర్థం కాని వాడికి క్వాంటమ్ మెకానిక్స్ చెప్తాను, అది కూడా అర్థం కాని వాడికి రిలేటివిస్టిక్ క్వాంటమ్ మెకానిక్స్ చెప్తాను, అది కూడా అర్థం కాని వాడికి యూనిఫైడ్ థియరీ చెప్తాను. అంటే వాడు ఏమంటాడు, ఏందో నీ గోల, నాకేం అర్థం కావడం లేదంటాడు. అవునా? అవునా సరే. ఇప్పుడు 10th గ్రేడ్ కెమిస్ట్రీలోనే డింకీ కొట్టేటువంటి వాడికి, 10th గ్రేడ్ కెమిస్ట్రీ పాస్ కాని వాడికి, బాబు నీకు సబటామిక్ పార్టికల్స్ గురించి చెప్తారంటే, నాయన నాకు ఈ 10th గ్రేడ్ కెమిస్ట్రీనే చస్తున్నాను, నువ్వేదో BA లెవెల్ చెప్తాను, PhD లెవెల్ చెప్తానంటావు, నాకు వద్దు బాబు అంటాడు. నువ్వు బలవంతంగా చెప్పినా వాడి మైండ్లోకి ఎక్కదు. అందువల్ల అసంగ శస్త్రేణ దృఢేన చిత్వ, అది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది. లేదనుకో మళ్ళీ బంధాల్లో పడిపోతాం. ఈ బంధాల్లో పడ్డావనుకో మళ్ళీ జన్మ తప్పదు. మీరే చూడండి, శ్రీమద్ భాగవతంలో భరత అనే మహారాజు ఎంత డబ్బు ఉంటుంది, ఎంతమంది సర్వెంట్స్ ఉంటారు, భార్య, పవర్, బంగారం ఎన్నెన్నున్నాయి, అన్నీ వదిలేసుకొని వానప్రస్థుడిగా అడవుల్లో పోయి తపస్సు చేసుకుంటున్నాడు. కర్మ కాకపోతే ఆ జింక పిల్ల తన లైఫ్లోకి రావడం ఏంటి? కర్మ కాకపోతే చివరి నిమిషంలో తనకు తెలియకుండానే జింక పిల్ల మీద అటాచ్మెంట్ ఏంటి? చివరకు చనిపోయేటప్పుడు జింక పిల్లే కదా గుర్తొచ్చింది. అంత దూరం మెడిటేషన్ చేశాడు కదా, మరి నారాయణాన్ని గుర్తు రాలేదేం? చివరిలో జింక పిల్లే గుర్తొచ్చింది. వచ్చే జన్మలో జింకై పుట్టాడు. కానీ ఆ తపస్సు వృధా పోలేదు. జింకై పుట్టినప్పటికీ పూర్వజన్మ జ్ఞానం ఉంది. ఎంత త్వరగా వీరిది అంత త్వరగా జింక జన్మ అయిపోయింది. మళ్ళీ ఇంకొక ఇంట్లో పుడతాడు, అప్పుడు 3 జన్మల జ్ఞానం ఉంది. మొదటి జన్మలో మహారాజును, తర్వాత జింకను, ఇప్పుడు ఈ ఇంట్లో పుట్టాను అని. అందుకనే దేన్ని పట్టించుకోకుండా ఉన్నాడు.
ఆఖరి జన్మ మోక్షానికి పోయాడు. అందువల్ల అటాచ్మెంట్స్ అనేవి మనకు తెలియకుండానే వస్తాయి. చాలా కేర్ఫుల్ గా ఉండాలి. అర్థమైందా? అర్థమైంది ఆచార్య. అనురాధ అర్థమవుతోందా? ఎస్ స్వామిజీ, అర్థమైంది. స్వామీజీ స్వామీజీ అంటే తెలియదు, సందేహం క్షమించండి తప్పైతే. జనక మహారాజు అంటే అట్లా భవనం కాలిపోతున్నప్పుడు అక్కడ ఉండే వాళ్ళను రక్షించడం కూడా ధర్మమే కదా ఆచార్య. మరి అంటే తన కోసం రక్షించడం ధర్మమే. దానికి ఆయన పోకపోతే అక్కడ సర్వెంట్స్ ఉన్నారు కదా చూసుకోవడానికి. అక్కడ సర్వెంట్స్ ఉన్నారు కదా, వాళ్ళకి తెలియదా రక్షించాలని? క్యాపిటల్లో మినిస్టర్లు ఉన్నారు కదా, వాళ్ళకి తెలియదా? తన కర్తవ్యం గురువు గారి దగ్గర కూర్చున్నాను, బయటికి కదలను, ఉపన్యాసం అయిన దాకా బయటికి కదలను. ఆ డిటర్మినేషన్ ఆయనకి డిఫరెంట్ కదా. మరి సామాన్య ధర్మం, విశేష ధర్మం, సూక్ష్మ ధర్మం. సామాన్య ధర్మం పోయి వాళ్ళని రక్షించాలి. విశేష ధర్మం గురువు గారి దగ్గర ఉన్నప్పుడు మిగిలిన వాటికి అన్నిటికన్నా కూడాను గురువు గారికి సేవ చేయడమే ధర్మం. విశేష ధర్మాన్ని పాటిస్తున్నప్పుడు సామాన్య ధర్మాన్ని వదిలేశారు. అర్థమైంది ఆచార్య. నారాయణ. మీరు మొన్న అడిగారు కదా రాముల వారి గురించి. మీకు ఎగ్జాక్ట్ గా వాల్మీకి రామాయణంలో ఈ విధంగా ఉందమ్మా. రాముల వారు ఏనాడు సీతాదేవిని అగ్ని ప్రవేశం చేయమని చెప్పలేదు. సీతాదేవి తనంతట తను అగ్ని ప్రవేశం చేసింది. దానికి అగ్ని ప్రవేశం చేసినప్పుడు అంతవరకు రాముల వారికి తనే నారాయణుల వారిని తెలియదు. బ్రహ్మదేవుడే దిగొస్తాడు. బ్రహ్మ, శంకరుడు, వాళ్ళ చనిపోయిన నాన్న దశరథుడు కూడా వస్తాడు. బ్రహ్మదేవుడు ఏం చెప్తున్నాడు తెలిసిన? మీరు కనుక వాల్మీకి రామాయణం చూస్తే యుద్ధకాండలో 120వ సర్గంలో, యుద్ధకాండలో 120వ సర్గంలో బ్రహ్మదేవుడు చెప్తున్నాడు, కర్త సర్వస్య లోకస్య శ్రేష్టో జ్ఞానవతాం వరః ఉపేక్షసే కథం సీతాం పతంతీం హవ్యవాహనే. చెప్తాడు బ్రహ్మదేవుడే అంటాడు, రామా కర్త సర్వస్య లోకస్య, అన్ని లోకాల సృష్టికి నువ్వే కారణభూతుడివే. శ్రేష్ఠో, అందరు జీవాత్మ కన్నా సర్వశ్రేష్ఠుడివే. జ్ఞానవతాం వరః, ఈ ప్రపంచంలో జ్ఞానం గల వాళ్ళందరికన్నా కూడా గొప్పవాడివే. ఉపేక్షసే కథం సీతాం పతంతీం హవ్యవాహని, అటువంటి నువ్వు సీతాదేవి అగ్ని ప్రవేశం చేస్తుంటే ఎలా ఉపేక్షించి ఉన్నావు? ఉపేక్షించడం అంటే ఏంటమ్మా? సీతాదేవి అగ్ని ప్రవేశం చేస్తుంది, చేసుకుంటే చేసుకో, నువ్వు నాకేంటి, అది ఉపేక్ష అంటే. మిథున తగలబడుతుంది, తగలబడితే తగలబడి, నువ్వు నాకేంటి, అందులో నాదంటూ ఏమి లేదు. ఇప్పుడు అర్థమైందా? మామూలు భర్త కనుకైతే ఏమంటాడు, అయ్యో 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 దుప్పలో దూకొద్దు 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 అని పోయి లాక్కొని వస్తారు కదా. రాములు వారు చేయలేదు, ఉపేక్ష. ఆయనే దూకమన్నాడు అనుకో, అప్పుడు బ్రహ్మదేవుడు అడగాల్సిన అవసరం లేదు. ఆయన దూకమనలేదు. సీతాదేవి ఇంట్లో దూకుతుంటే నువ్వు ఎందుకు చూస్తూ ఉన్నావు, ఎందుకు ఆపలేదు అని అడుగుతాడు. ఉపేక్షించడం అంటే అర్థమైందా? ఉపేక్షించడం అంటే ఎదురుగుండా ఎవరో గన్ తీసుకొని షూట్ చేస్తున్నాడు, ఉపేక్షించడం నాకెందుకు అని వాడు పక్కకు తిరిగి ఉంటావు. ఇన్వాల్వ్ అయ్యావు, వెంటనే 911 కాల్ చేసి పోలీసులను పిలుస్తావు. లేదా నీకు చేత అయితే నువ్వే ఆపుతావు వాడు కాల్చకుండా. సేమ్ థింగ్. ఉపేక్షసే కథం సీతాం పతంతీం హవ్యవాహనే, హవ్యవాహనే నిప్పులో పతంతీం దూకేటప్పుడు ఉపేక్షసే, ఆమెను ఆపకుండా ఎందుకు ప్యాసివ్ గా ఉన్నావు అని అడుగుతాడు. అర్థమైందా? రాముల వారు ఎప్పుడు దూకమని చెప్పలేదని. అప్పుడు రాముల వారు చెప్తాడు, ఇదేంటయ్యా, నేనేదో గొప్పవాడిని, సర్వలోక శ్రేష్ఠుడిని, జ్ఞానంలో గొప్పవాడిని, సర్వలోకాలకు సృష్టికర్తను అని ఏమేమో చెప్తున్నావే, నాకేం తెలుసునయ్యా ఇవన్నీ నేను. రాముల వారు చెప్తాడు, ఆత్మానం మానుషం మన్యే రామం దశరథాత్మజం
యోహం యస్య యతశ్చాహం భగవాన్ తద్బ్రవీత్ మే. ఏం చెప్తున్నాడు తెలిసిన రాములు వారు, నువ్వేంటయ్యా నేనేదో సర్వలోకాలకు సృష్టికర్తను అది ఇది చెప్తున్నావు, నేనేంటి సృష్టికర్తనేంటయ్యా? ఆత్మానం మానుషం మన్యే రామం దశరథాత్మజం. నేను దశరథుడి కొడుకునయ్యా, నేను రాముణ్ణి అనుకుంటున్నానయ్యా. నా గురించి నేనేమనుకుంటున్నాను, నేను మామూలు మనిషిని అనుకుంటున్నానయ్యా. ఆత్మానం మానుషం మన్యే, నేను మామూలు మనిషిని అనుకుంటున్నానయ్యా. యోహం యస్య యతశ్చోహం భగవాన్ తద్బ్రవీత్ మే. నీవు బ్రహ్మదేవుడివి, సృష్టికర్తవు, కాబట్టి నువ్వు చెప్పవయ్యా నేనెవరో, నా స్వరూపం ఏంటి, నేనెవరి వాడిని, ఎందుకు వచ్చాను, నేనెవరిని, నువ్వు కదా సృష్టికర్తవు, నువ్వు చెప్పవయ్యా అంటున్నాడు. ఇది యుద్ధకాండలో 120వ సర్గంలో 12వ శ్లోకం. అప్పుడు 14వ శ్లోకంలో బ్రహ్మదేవుడే స్వయంగా చెప్తున్నాడు రాముల వారికి, భవాన్ నారాయణో దేవః శ్రీమాంశ్చక్రాయుధో విభుః ఏకశృంగో వరాహస్తం భూతభవ్య సపత్నజిత్ అక్షరం బ్రహ్మ సత్యం చ మధ్యే చ అంతే చ రాఘవ లోకానాం త్వం పరో ధర్మో విశ్వక్సేనః చతుర్భుజః శార్ంగధన్వా హృషీకేశః పురుషః పురుషోత్తమః అజితః ఖడ్గధృత్ విష్ణుః కృష్ణః చైవ బృహద్బలః. ఇప్పుడు బ్రహ్మదేవుడు ఫస్ట్ టైం చెప్తున్నాడు రాముల వారికి, ఎవరి రాముల వారంటే, భవాన్ నారాయణో దేవః, స్వామి నేను కాదయ్యా సృష్టికర్తను, మీరయ్యా, నన్ను కూడా సృష్టించింది మీరే, ఎందుకంటే మీరు సాక్షాత్తు శ్రీమన్నారాయణుల వారు. ఎటువంటి నారాయణుల వారు? జగత్కారణుడవు, ఈ ప్రపంచాలన్నింటినీ సృష్టి చేసేటువంటి నారాయణుల వారివయ్యా. శ్రీమాం అంటే షడ్గుణ ఐశ్వర్య సంపన్నుడివయ్యా, షాడ్గుణ్య పరిపూర్ణుడివయ్యా. భూత భవ్య సపత్నజేత్, ఈ యొక్క లోకాలను సృష్టి చేయడం కానీ ఇవి కానీ నీకు నథింగ్ అయ్యా. శ్రీమాన్, ఆ మహాలక్ష్మి నీ వక్షస్థలంలో ఉండేటువంటి ఆమయ్యా. అక్షరం బ్రహ్మ సత్యం, నాశమే లేనటువంటి పరబ్రహ్మవయ్యా నువ్వు. నీవు జగన్నాథుడివయ్యా, నీవు జగన్నాథుడివయ్యా. శార్ంగధన్వి, చేతిలో శార్ంగం అనేటువంటి ధనస్సును ధరించిన వాడివయ్యా. హృషీకేశ, అందరి హృదయాలలో ఉండేవాడివయ్యా. పురుషోత్తమ, భగవద్గీతలో చెప్పినట్లు నశించిపోయేటువంటి ప్రకృతి కన్నా నశించని జీవాత్మ కన్నా కూడా ఉత్తముడివి కాబట్టి నీవు పురుషోత్తముడివయ్యా. విష్ణు, అన్ని ప్రపంచాలలో వ్యాపించినటువంటి వాడివయ్యా. కృష్ణ, సర్వేశ్వరుడైన కృష్ణుడివయ్యా నువ్వు. ఫస్ట్ టైం బ్రహ్మదేవుడు చెప్పినప్పుడు రాముల వారు వింటారు, అంతవరకు ఆయనకు తెలియని కూడా తెలియదు. సో రాముల వారు సీతాదేవి విషయంలో, సీతాదేవి తానంతట తానుగానే అగ్న ప్రవేశం చేసింది కానీ రాముల వారు చెయ్యమనలేదు. అర్థమైందటయ్యా శ్లోకాలలో ఏం చెప్పున్నారో వాల్మీకి రామాయణంలో? అర్థమైంది ఆచార్య.
చెప్పండి, క్వశ్చన్స్ చెప్పండి. ఏమా మాట్లాడండి ఎవరన్నా. స్వామీజీ నారాయణ సారీ ఒక్క నిమిషం స్వామీజీ. గో హెడ్. అంటే ఇప్పుడు అన్ని వదిలిపెట్టుకొని వెళ్ళాలి అంటే మాకు కూడా అంటే ఎలా పాసిబుల్ స్వామీజీ? అంటే పొరపాటు చేస్తున్న వెళ్ళాలి అని ఎవరు చెప్పలేదు, వెళ్ళాలి అని ఎవరు చెప్పలేదు. ఇంట్లోనే ఉండండి, ఇంట్లోనే ఉండండి, కానీ అటాచ్మెంట్ వద్దు. ఓకే, అటాచ్మెంట్ వద్దు. ఇంట్లోనే ఉండి డ్రామాలో మీ క్యారెక్టర్ ఎంతవరకు అంతవరకే యాక్ట్ చేయండి, అంతకు మించి ఓవర్ యాక్షన్ వద్దు. అదే కృష్ణుడు చెప్తుంది. మనం చేసేది ఓవర్ యాక్షన్, అది ప్రాబ్లం. ఆచార్య, మరి అంత స్థిత ప్రజ్ఞత రావాలి అంటే మన ఈ ప్రారబ్ధ కర్మని అనుభవించేటప్పుడు మరి ఏదైనా చిన్న సలహా ఏదన్నా ఉందా ఆచార్య? అంటే ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన విధంగా సామాన్య. ఒక్క నిమిషం, నువ్వు సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ కదయ్యా? అవునా ఆచార్య? పుట్టిన వెంటనే సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ అయ్యావా? కాలేదు ఆచార్య. 5 ఏళ్ళు ప్రైమరీ స్కూల్కి వెళ్ళావు, 7 ఏళ్ళు హై స్కూల్కి వెళ్ళావు, 12 ఏళ్ళు, 5+7 12, 4 ఏళ్ళు బీటెక్ చేసావు, 16, 2 ఏళ్ళు ఎంటెక్ చేసావు, 18 ఏళ్ళు కష్టపడ్డావు కదా ఆ యొక్క సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ కావడానికి. అవునా ఆచార్య? దాంట్లో 1/10 16 ఏళ్ళు కాదు, 18 ఏళ్ళు కాదు, 18 నెలలైనా నీవు సాధన చేసావా? స్పిరిచువల్ లైఫ్ ఎలా వస్తుంది? పుట్టంగానే సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ అయ్యావా? ఎంతమంది టీచర్లు, ఎన్ని లెక్చర్స్, ఎన్ని బుక్స్ చదివావు, ఎన్ని ఫార్ములాస్ బై హార్ట్ చేశావు, ఎన్ని ఎగ్జామ్స్ తీసుకున్నావు. అప్పుడు కదటయ్యా నీకు డిగ్రీ వచ్చింది, అప్పుడు కదా నువ్వు సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ అయ్యావు. మరి భగవంతుడి విషయంలో 18 సంవత్సరాలు కాదు, 18 నెలలైనా చదువుకున్నామా మనం? 18 నెలలైన రోజుకి ఎన్ని గంటలకు వెళ్ళావయ్యా స్కూల్కు? మార్నింగ్ 8కి వెళ్తే ఈవినింగ్ 4 వరకు స్కూల్లో ఉన్నావు కదా. 8 hours per day 18 years చదువుకున్నావు కదా. 8 hours per day 18 months అన్నా చదువుకున్నావా మనం భగవంతుడి గురించి? చదువుకోలేదు. మరి ఎలా అవుతావయ్యా? మనం చెప్పేది ఎలా ఉంది? నేను స్కూల్కే పోను, నేను టీచర్ దగ్గర లెసన్సే ఫాలో అవ్వను, అసలు టెక్స్ట్ బుక్ కూడా కొనుక్కోను, కానీ నన్ను ఎగ్జామ్ పాస్ చెయ్యి అని అడుగుతున్నావు, అంతే కదా? అర్థమవుతుందటయ్యా? అర్థమవుతుంది ఆచార్య, అర్థమవుతుంది. నేను స్కూల్కి వెళ్ళను, టెక్స్ట్ బుక్లు కొన్నా చదవను, ఎగ్జామే రాయను, నువ్వు మటుకు నన్ను పాస్ చేసి నాకు డిగ్రీ ఇవ్వు. అవునా? అవునా ఆచార్య? ఇది అంతే, ఇది అంతే. 18 నెలల పాటు భగవద్గీతను పారాయణ చేయగలవా? ఎవ్రీడే స్కూల్కి వెళ్ళావు కదా, ఎవ్రీడే 8 hours చదివావు కదా క్లాస్ రూమ్ లో, ఎవ్రీడే 2 hours చదువుతావా భగవద్గీత? 18 నెలల పాటు చదువు, 2 hours, నీకు లక్షణంగా అర్థమవుతుంది. 18 సంవత్సరాలు కాదు, 18 నెలలు కూడా చదవలేదే, 18 రోజులు కూడా చదవలేదే, అసలు శరణాగతే చేయలేదే. స్కూల్కు పోవాలి అని చెప్పారంటే ముందు స్కూల్లో రిజిస్టర్ చేసుకోవాలి కదా, అడ్మిషన్ తీసుకోవాలి కదా. అవునా సార్? మరి స్పిరిచువల్ లైఫ్ కి అడ్మిషనే శరణాగతి కదా. అది చేస్తే కదా నీకు భగవంతుడు టీచర్ను పంపించి క్లాస్ రూమ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ అంతా ఉంటాయి. అది కూడా చేయలేదు. కానీ మనం ఏమంటున్నావు, నాకు సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ ఉద్యోగం కావాలి. వద్దని ఎవరు చెప్పారు? లక్ష్యంగా తెచ్చుకో. నువ్వు అన్ఫిట్ సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగానికి ఎవ్వరు చెప్పలేదు. కానీ నువ్వు 18 ఏళ్ళ చదువు పూర్తి చేసి డిగ్రీ తెచ్చుకున్నావా? ఇది కూడా అంతేనయ్యా. నీకు మోక్షం రాదు అని ఎవ్వరు చెప్పలేదు. కనీసం 18 నెలలన్నా చదువుకున్నావా? 18 నెలలు కూడా నీకు ఓపిక లేదు. కనీసం ఒక క్రాష్ ప్రోగ్రామ్కి వస్తావా 18 రోజుల పాటన్నా?
మార్నింగ్ 8 to ఈవినింగ్ 8, 12 hours per day. నీకు తెలుసు కదా క్రాష్ కోర్సెస్ అని పెడతారు ఏమయ్యా. ఆ క్రాష్ కోర్సుల్లో 18 రోజులున్నా వస్తావా? ఏమీ లేదు. మరి నాకు ఎలా ఉంటున్నాము? నాకు డిగ్రీ రావాలి, నాకు 100% రావాలి, నాకు జాబ్ కావాలి అంటున్నావు. ఎలా వీలవుతుందయ్యా? చెప్పండి అమ్మా. నెక్స్ట్ ఏంటమ్మా? సో రాముల వారు ఏనాడు సీతాదేవిని అగ్ని ప్రవేశించేవని లేదు. సీతాదేవి చేసింది. రాముల వారికి ఏనాడు తెలియదు తన శ్రీమన్ నారాయణ వారిని. సీతాదేవి అగ్ని ప్రవేశం అయిన తర్వాత బ్రహ్మదేవుడు వచ్చి స్వయంగా చెప్తే తప్ప అంతవరకు ఆయనకి తెలియదు. చెప్పండి అమ్మా, ఇంకేంటమ్మా క్వశ్చన్స్? రీనా, క్వశ్చన్స్ ఏం లేవా? నారాయణ స్వామీజీ వింటున్నా స్వామీజీ. అదే మీరు బంధాలు అని అంటుంటే అసలు ఇక మరి దేవుడు మనుషులను పుట్టించి బంధాలు పెట్టించి వీటిని వదులుకోమని ఆయన ఏం పుట్టించాలి? ఆయన తిట్టద్దు. మనం కర్మ చేసుకున్నాము, మనం పుట్టాము. మనం కర్మ చేసుకున్నాము. ఒకళ్ళు డబ్బులు ఇంట్లో పుట్టారు, ఒకళ్ళు కర్మ చేసుకున్నారు పేదింట్లో పుట్టారు, ఒకళ్ళు కర్మ చేసుకున్నారు పెళ్ళయింది, ఒకళ్ళు కర్మ చేసుకున్నారు వాళ్ళకి పెళ్ళే కాలేదు, ఒకళ్ళకు బాకీలు ఉన్నారు పిల్లలు పుట్టారు, ఒకళ్ళకు బాకీలు లేరు పిల్లలు పుట్టలేదు. దానికి ఎందుకు కృష్ణుడిని తిడతావు? ఆయన సాక్షి మాత్రమే, ఆయన ఇంపార్షియల్ జడ్జి మాత్రమే. వాచ్ దొంగతనం చేశావు 2 నెలలే జైలు శిక్ష అన్నాడు. డైమండ్ నెక్లెస్ దొంగతనం చేశావు 6 ఏళ్ళు శిక్ష అన్నాడు. ఎవరినో కొట్టావు ఎముకలు ఎదిగాయి 2 ఏళ్ళు జైలు శిక్ష అన్నాడు. ఎవరినో కొట్టావు వాడు చచ్చాడు 14 ఏళ్ళు జైలు శిక్ష అన్నాడు. ఆ జడ్జికి నీ మీద కోపమా? ఆ జడ్జి తన డ్యూటీ తను చేశాడు. కానీ జైలుకు పోయిన ప్రతి దొంగ ఏమంటున్నాడమ్మా? ఆ దుర్మార్గపు జడ్జి ఉన్నాడే నన్ను 14 ఏళ్ళు జైల్లో పెట్టాడంటారు. అవునా? అవును స్వామీజీ. ఏ జైల్లో ఉన్న ఎవడైనా నేను తప్పు చేశాను, నేను ఒకరిని మర్డర్ చేశాను, దానికి శిక్ష అనుభవిస్తున్నాను అని ఒక్కడు చెప్తాడమ్మా? చెప్పరు స్వామీజీ. ఏమంటాడు చేసిన? ఆ జడ్జికి వేరే పని లేదు, దుర్మార్గుడు నా మీద కోపం నన్ను 14 ఏళ్ళు పంపించాడంటాడు. అవునా? అంతే. మనం కూడా అదే చేస్తున్నామమ్మా. స్వామీజీ, మరి కొంతమంది మనసు సరిగా లేకుండా క్రైమ్స్ చేస్తారు కదా, అంటే నిన్న న్యూయార్క్ లో అయినట్టు. సో అలాంటి వాళ్ళు నిజంగా శిక్షకి అర్హులా? ఒక్క నిమిషం. అందరు కూడా క్రైమ్ చేసిన తర్వాత లాయర్లు చెప్తారు, నాయనా నీకు శిక్ష పడకుండా ఉండాలంటే నువ్వు పిచ్చోడ్లాగా యాక్ట్ చెయ్యి అని. అది కూడా ఒక శిక్ష తగ్గించుకునే దాంట్లో ఒక పెద్ద డ్రామాని. నువ్వు అన్నావు కదా, నేను కూడా ఫాలో అప్ అయ్యాను దాన్ని. మరి ఏమీ తెలియని వాడైతే ఎందుకు గన్ను కొన్నాడు? ఏమీ తెలియని వాడు పిచ్చివాడు గనకైతే ఎందుకు గ్యాస్ క్యానిస్టర్ ఓపెన్ చేసి ఆ గ్యాస్ వాడికి ఎక్కడ వస్తుంది, వాడి మటుకు గ్యాస్ మాస్క్ ఎందుకు పెట్టుకున్నాడు? ఏమీ తెలియని వాడైతే జరిగిన తర్వాత ఎంతో సేపు అసలు కనిపించుకొని ఎందుకు పోయినాడు? అంత మెంటలీ అన్స్టేబుల్ షూట్ చేసి అక్కడే గన్ పెట్టుకొని హా వీళ్ళందరినీ షూట్ చేశాను అని నవ్వాలి కదా. అవునా? అవును స్వామీజీ. కానీ అప్పుడంతా మెంటలీ అన్స్టేబుల్ కాదు. ఇవన్నీ కూడాను శిక్ష తప్పించుకోవడానికి తగ్గించుకోవడానికి లాయర్లు రకరకాలుగా చెప్పి ఏవేవో చేస్తుంటారు. అవన్నీ మనకొద్దు, అవన్నీ మనకొద్దమ్మా. చెప్పండి అమ్మా, ఇంకేంటమ్మా? కానీ ఒక మెంటలీ అన్స్టేబుల్ వల్ల 10 మంది జీవితాలు అయితే ఎఫెక్ట్ అయ్యాయి. నేను చెప్పేది వాళ్ళ గురించి మనకెందుకమ్మా చర్చ? నీ గురించి ఆలోచించమ్మా. నువ్వు అమెరికాకు ప్లేన్ లో కదా వచ్చావు. ప్లేన్ ఎక్కిన వెంటనే హోస్టెస్ ఏం చెప్పింది? ప్రెషర్ తగ్గిపోతే ఆక్సిజన్ మాస్క్ పడుతుంది, ముందు నువ్వు మాస్క్ పెట్టుకో, తర్వాత పక్క సీట్లో ఉండే నీ బిడ్డకు పెడదువు గాని అంటుంది. అవునా? మనం కూడా అంతే. ముందు మన జీవితాలు బాగుపరుచుకుందాము, ముందు మనము శరణాగతి చేద్దాము,
ముందు మనము ధర్మాన్ని పాటిద్దాము, ముందు మనము కృష్ణుణ్ణే నమ్ముకొని ఉందాము, అప్పుడు మిగిలిన వాళ్ళ గురించి ఆలోచిద్దాము. ఈ మెంటలీ అన్స్టేబుల్ పీపుల్, లేకపోతే ఇన్నోసెంట్ విక్టిమ్స్ తర్వాత ఆలోచిద్దాం. సరే స్వామిజీ. చెప్పండి అమ్మా. శ్రీ విద్య ఎలా ఉన్నావమ్మా? ఏమైంది ఈ మధ్య నువ్వు పారాయణ కూడా జారిన పడలేదు? బానే ఉన్నావా శ్రీ విద్య? నారాయణ స్వామీజీ, బాగున్నాం స్వామీజీ. చాలా బిజీ అయిపోయింది స్వామీజీ. బిజీ విత్ వాట్ అమ్మా? ఇంకొక 100 జన్మలకు రావడానికి ఎంతెంత కర్మ చేసుకోవాలో చేసుకుంటూ ఉన్నాం. అదే కదమ్మా బిజీ అంటే. బిజీ అంటే ఏ గుడిలోనున్నా 24 గంటలు సేవ చేసి బిజీ అయ్యామా? ఏ గుడిలోనున్నా దేవుడికి రోజుకు 12 గంటల పాటు పూలమాలలు కట్టి బిజీ అయ్యామా? ఏ ఆలయంలోనన్నా అక్కడంతా కూడాను భగవంతుడి యొక్క వస్త్రాలన్నీ ఇస్త్రీ చేసి పెట్టి బిజీ అయ్యామా? ఏమీ లేదు. అటంతా చెయ్యాలంటే చాలా చాలా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తా ఉన్నాం స్వామీజీ. బట్ అది లేకుండా ఫ్యామిలీ కర్మాలు చేయాలి. ఫ్యామిలీ లైఫ్ వద్దని చెప్పలేదమ్మా. కనీసం దాంట్లో 1 గంట అయినా కానీ భగవంతుడి కోసం అలాట్ చేసుకోండి. ఇప్పుడు అన్నిటికీ ఉన్నాయి కదా. ఇప్పుడు కూతురికి వండి పెట్టాలి, పండగ వస్తుంది, స్వీట్లు చేయాలి, వంట చేయాలి, ఇల్లంతా క్లీన్ చేయాలి, వ్యాక్యూమ్ చేయాలి. ఇవన్నీ ఉన్నప్పటికీ ఒక్క 10 నిమిషాల టైం నువ్వు షవర్కి కూడా అలకేట్ చేసుకుంటున్నావు కదా. ఇన్ని పనులున్నా 5 నిమిషాల టైం బ్రష్ చేసుకోవడానికి అలకేట్ చేసుకుంటున్నావు కదా. ఇన్ని పనులున్నా కనీసం 4 hours or 6 hours అన్నా నిద్రపోవడానికి అలకేట్ చేసుకుంటున్నావు కదా. ఏమా? ఆఫ్ కోర్స్ స్వామీజీ. ఇంత పని ఉన్నది అని 24 hours పని చేస్తూ నిద్రపోకుండా ఉన్నావా? ఇంత పని ఉన్నది అనేసి స్నానం చేయకుండా 10 నిమిషాలైనా లేకుండా ఉన్నావా? అబ్బా పని ఎక్కువైంది, షవర్లోనన్నా అరగంట షవర్ చేయాలి, అవునా కదా? అదే విధంగా ఆ భగవంతుడికి కూడా కొంచెం టైం అలకేట్ చేసుకోమ్మా. కుదరలేదు కనీసం శరణాగతి చేయి. ఆ శరణాగతి అయిన తర్వాత కనీసం 10 minutes ఉన్నా చాలని చెప్తున్నాడు కదా. 28 సార్లు 4 మంత్రాలు చెప్పడానికి కొత్తల్లో 10 నిమిషాలు పడుతుంది. అలవాటైతే 5 నిమిషాలే పడుతుంది. 5 నిమిషాలే. నమ్మలేవా? ఎవరున్నారు ఇక్కడ? అనురాధ, నీకు శరణాగతి అయింది, కొత్తల్లో నీకు 10 minutes పట్టేది కదమ్మా ఆ 4 మంత్రాలు చెప్పడానికి. ఎక్కువ టైం పట్టేది 15 minutes. ఇప్పుడు ఎంత అయిందమ్మా? ఇప్పుడు ఎంత పడుతుందమ్మా? 5-7 minutes. అంతే. చూసావటమ్మా, 5 నిమిషాలమ్మా. ఆ దేవుడి విగ్రహాన్ని అక్కడ పెట్టి నీళ్లతోటి అర్ఘ్యం పాద్యం ఆచమన్యం స్నానం చేయించి ఒక్క అరటిపండు నివేదన పెట్టడానికి ఎంత టైం పడుతుందమ్మా? ఇంకొక 5 నిమిషాలు, అవునమ్మా? ಅದಿಂತ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾ ಪೆಟ್ಟಿತ್ತು ಸ್ವಾಮೀಜಿ. ಎವ್ರಿ ಡೇ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 1/2 hour ನಾನು దేవుడు ముందర కుండు ನಾನು ఏదో మంత్రాసు చెప్తున్నా, నాకు తెలిసిన మంత్రాసు నా చెప్తున్నా. నేను చెప్పేది అదేనమ్మా, ఏదో మంత్రాలు చెప్పేదానికన్నా ప్రాపర్ మంత్రాలు 5 నిమిషాలు చెప్తేనే బెటర్ కదా. అది నేను చెప్పేది. నువ్వు చేయడం లేదని చెప్పలేదు. కరెక్ట్ స్వామీజీ. ఏదో మంత్రాలు చెప్పి అరగంట కూర్చునే దానికన్నా సిలబస్ ఏందో తెలియకుండా ఏదో దొరికిన బుక్స్ 1/2 hour చదివేదానికన్నా ఎగ్జామ్ పాస్ అవ్వాలి అంటే కరెక్ట్ సిలబస్ బుక్ తెచ్చుకొని 5 నిమిషాలు చదవచ్చు కదా. అర్థమవుతుందా? అవుతుంది స్వామీజీ. అంతేనమ్మా నేను చెప్పేది. చాలా మంది పూజలు చేస్తారు, చాలా మంది గంటల తరబడి పూజలు చేస్తారు. నేను చెప్పేది ఏంటంటే, ఈ పూజ వల్ల నాకు మోక్షం వస్తుందా? సిలబస్ 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 మనం చదివేది ఎందుకమ్మా? చివరికి ఎగ్జామ్ లో ఇచ్చిన క్వశ్చన్స్ రాసి పాస్ అవ్వడానికి. కాబట్టి సిలబస్ లో ఉండే క్వశ్చన్స్ ఇస్తారు, కానీ మనం ఏదో లైబ్రరీకి వెళ్ళాను, ఏదో 4 పుస్తకాలు తెచ్చుకుంటే అవి నీ సిలబస్ లో లేవు కదమ్మా. దానివల్ల ఎగ్జామ్ పాస్ అవ్వలేవు. నేను చెప్పేది ముందు సిలబస్ ఏంటో తెలుసుకో. కరెక్ట్ స్వామీజీ. సిలబస్ ఏంటో తెలుసుకొని ఆ సిలబస్ లో ఉండేటువంటి బుక్స్ ను 5 నిమిషాలు చదివినప్పటికీ
ఎగ్జామ్ లో కొంచెమైనా ఒక క్వశ్చన్ అయినా ఆన్సర్ చేయడానికి వీలవుతుంది కదా. అర్థమవుతుంది స్వామీజీ. చెప్పండి మా ఇంకేమన్నా అడుగుతారా? స్వామీజీ నాకు ఒక క్వశ్చన్ ఉంది స్వామీజీ. ఇప్పుడు మనం జనరల్ మన లైఫ్ లో మనం చూసేప్పటికీ పాపం చేసే వాళ్ళని చూసాము, పుణ్యం మంచి కర్మ చేసే వాళ్ళని చూసాము. బట్ పాపం చేసే వాళ్ళు బాగుండారు, పుణ్యం చేసే వాళ్ళు మంచి కర్మ చేసే వాళ్ళు వచ్చి బాధలు. ఈ ప్రశ్న 10 సార్లు సమాధానం చెప్పాను. మంచి పనులు చేసే వాళ్ళు ఇప్పుడు కష్టపడుతున్నారంటే వాళ్ళు మంచిగా ఉన్నందువల్ల కష్టపడడం లేదు. పూర్వజన్మలో చేసుకున్న కర్మ వల్ల ఇప్పుడు కష్టపడుతున్నారు. అంతేకాని వాళ్ళు మంచి పనులు చేస్తున్న వల్ల కష్టపడలేదు. ఇప్పుడు మంచిగా ఉన్నారు, ఈసారి మంచి జన్మ వస్తుంది. చెడ్డ పనులు చేసే వాళ్ళు ఇప్పుడు సుఖపడుతున్నారంటే వాళ్ళు చెడ్డ పనులు చేసినందువల్ల సుఖపడడం లేదు. వాళ్ళు పూర్వజన్మలో పుణ్యం చేసుకున్నారు, అందువల్ల ఇప్పుడు సుఖపడుతున్నారు. కానీ ఒక పక్క సుఖపడుతూ ఈ జన్మలో పాపం చేస్తున్నారు, రేపు దాని ఫలితాన్ని అనుభవిస్తారు. ఈ జన్మలోనైనా అనుభవిస్తారు ఆ పాపాలు చేసిన వాటికి ఫలితాన్ని. చనిపోయిన తర్వాత నరకంలోనన్నా అనుభవిస్తారు, లేకపోతే జన్మ జన్మలకు జంతువులు, పాములు, చెట్లు అయి అప్పుడు అనుభవిస్తారు. కర్మ ఫలాన్ని ఎవ్వరికి అనుభవించకుండా తప్పదు. వాళ్ళు మంచివాళ్లుగా ఉండి కష్టపడుతున్నారు. మంచివాళ్లుగా ఉన్నప్పటికీ వాళ్ళు పూర్వజన్మ కర్మ వల్ల కష్టపడుతున్నారు. సో అప్పుడు వచ్చి ఆ పాపాలన్నీ ఈ జన్మనే నివృత్తి అయిపోతుంది స్వామీజీ. అదేం లేదు, కొన్ని పాపాలకు శిక్ష ఈ జన్మలో అనుభవిస్తారు, కొన్ని పాపాలకు శిక్ష నరకానికి పోయి అనుభవించాలి, కొన్ని పాపాలకు శిక్ష జన్మ జన్మలకు అనుభవించాలి. అది ఎటువంటి పాపం ఏంటి, దాని యొక్క ఇంపాక్ట్ ఏంటి, మిగిలిన జీవాత్మ అనే దాన్ని బట్టి ఉంటుంది. చెప్పండి ఇంకేంటమ్మా, ఇంకా క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు? నారాయణ స్వామీజీ చెప్పండి. ఒకసారి చిన్నప్పుడు నా వల్ల ఒక పిల్లి చనిపోయింది. సో దాని వల్ల నేనేం చేయాలి పరిష్కారం? శరణాగతి చెయ్యమ్మా. అహం త్వా సర్వపాపేభ్యో మోక్షయిష్యామి మా శుచః అని కృష్ణుడు చెప్పాడు కదా. అంటే నేను డైరెక్ట్ గా కాలేదు, కానీ ఎవరో పిల్లిని ఎత్తుకుపోతుంటే నేను కాపాడలేదు. డైరెక్ట్ గా అయినా ఇండైరెక్ట్ గా అయినా ఏ విధంగానైనప్పటికీ నీకు మనస్సులో అటువంటి ఆలోచన వచ్చింది అంటే ఒక్క పిల్లిని చంపిన పాపమే కాదు, డైరెక్ట్ గా ఇండైరెక్ట్ గా. కృష్ణుల వారు ఏం చెప్పారు? అహం త్వా సర్వపాపేభ్యో. రాములు వారు ఏం చెప్పాడు? ఆ దుర్మార్గుడు రావణాసురుడే వచ్చి శరణాగతి చేస్తే వాడి పాపాలు కూడా క్షమిస్తాను. సాక్షాత్తు మహాలక్ష్మి సీతాదేవినే కిడ్నాప్ చేయడమా, టార్చర్ చేయడమా 1 year పాటు, అల్టిమేట్ ఇవ్వడమా, నా భార్యవు కాకపోతే నిన్ను చంపి ముక్కలు చేసి కూర వండుకొని తింటానని అంత టార్చర్ పెట్టడమా, లేదు ఇంటి కోడల్ని రేప్ చేయడమా, అటువంటి పాపాలు చేసినా గానీ క్షమిస్తాను అని చెప్పిన రాముల వారు చెప్పాడు కదా. అందువల్ల నీకు ఎటువంటి కర్మ ఉన్నా ఆ శరణాగతప్పుడు ఇక మీద తప్పులు చేయను, క్షమించు, ఇప్పుడు చేసిన తప్పులన్నీ క్షమించు, తప్పకుండా క్షమిస్తారు. సరే సరే చెప్పండి అమ్మా, ఇంకేంటమ్మా? నారాయణ అయ్యా, ఈవినింగ్ 5:30కి జాయిన్ అవ్వండి అయ్యా. ఈవినింగ్ 5:30కి నాచియార్ తిరుగుడి పారాయణ చేసి తర్వాత మంత్రాధిపతి స్తోత్రం 6:30 to 7:30 32 times చెప్దాము. నారాయణ.